كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات
ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam program pemuraian Al-Quran Majlis Bandar Johor Bahru. Dan sebelum itu majlis merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih pada barisan ketua jabatan, ketua bahagian, tuan-tuan dan perempuan warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru, juga yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Syafi'i bin Haji Abdul Rahman, pegawai Wakaf An-Nur Negeri Johor, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berzikir Asma'ul Husna dan juga zikir selawat tafrijiyah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatihimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lahu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatihimi wa yustasqa amamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lahu. Allahumma salli salatan
كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتين ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدده كل معلوم لها اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الواجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المنتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد صبور الذي ليس كمثله شيء وهو سميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan
membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa mulai ayat yang ke-102 yang insyaAllah akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Syafi'i bin Haji Ar-Rahman, dan terjemahannya akan disampaikan oleh Encik Syamsul Arifin. Majlis dengan hormat ta'zimnya mempersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. أو كنتم
ترضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Aku berlindung dari syaitan yang direjam. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengejarkan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, iaitu yang kedua, yang belum sembahyang kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-samamu. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu tuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab siksa yang amat menghina. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إن تكونوا تعلمون فإن
أنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما. Dan janganlah kamu lemah hilang semangat dalam memburu musuh yang menceroboh itu. Kerana kalau kamu menderita sakit, luka atau mati, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu. Sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan, yaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyinya. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita baru saja menyempurnakan bacaan ayat surah An-Nisa daripada ayat 102 sehingga pada ayat ke-105. Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil daripada mafhum ayat yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama adalah berkaitan tentang salah satu pensyariatan salat yang dinamakan dengan salat khauf, salat takut dan bimbang. Peristiwa ini berlaku apabila pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melalui proses penghijrahan dan tak pernah balik semula ke Makkah, walaupun pada masa itu kerinduan yang teramat kepada kampung halaman tempat kelahiran, sehinggalah pada satu malam baginda Nabi bermimpi
melaksanakan umrah, bercukur dan masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan berita mimpi ini telah pun disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wa arda, yang mana mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu perkara yang benar-benar akan berlaku. Menghimpunkan seramai 1,400 orang sahabat dan Nabi membawa Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bermiqat di Dhul Hulaifah yang sekarang ini dikenali dengan Bir Ali, dan kemudian meneruskan perjalanan untuk melaksanakan umrah tanpa ada tujuan untuk berperang, tanpa ada tujuan yang lain, semata-mata untuk masuk ke Makkah melaksanakan umrah dengan aman. Akan tetapi kedatangan Nabi pada masa itu disalah tafsir sehingga membawa kepada Nabi mengubah laluan, tidak melalui jalan masuk utama ke Makkah, dan Nabi mengubah laluan melalui Asy-Syumaisi, dan disinilah tercetusnya satu perjanjian bersejarah yang membuka lembaran dan juga membuka satu perundingan yang begitu besar maknanya kepada umat Islam, iaitu dinamakan sebagai Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Pada masa itu Sayyidina Khalid Al-Walid yang masih belum masuk Islam salah tafsir kedatangan Nabi. Mereka beranggapan Nabi balik semula ke Makkah untuk berperang dengan mereka, walhal pada masa itu Rasulullah masuk dengan 1,400 orang sahabat dengan pakai-pakaian ihram. Tak ada bawa apa-apa kelengkapan senjata, cuma bawa pedang yang biasa digunakan untuk permusafiran. Kenapa zaman itu kalau nak pergi ke mana-mana melalui jalan dari antara Madinah, Makkah dan Syam, dan mereka kena bawa senjata untuk permusafiran. Dia bukan senjata untuk pergi perang, senjata untuk permusafiran. Kerana pada masa itu laluan-laluan di laluan strategik pedagang-pedagang daripada Makkah, Madinah sampai ke Syam. Dan laluan pedagang-pedagang ini merupakan laluan berisiko besar, yang adanya perompak kat situ, adanya orang-orang cuba membuat serangan hendap, dinamakan sebagai pedang permusafiran. Itu ungkapan yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menyatakan, kami tak bawa senjata pun, kami cuba bawa pedang permusafiran dalam perjalanan menuju ke Makkah. Kata Khalid Al-Walid pada masa itu, ketika kedatangan Nabi dia salah tafsir. Lalu kata dia, sampai menghimpunkan seramai 200 tentera berkuda untuk pergi blok jalan utama masuk ke Makkah. Kata Khalid Al-Walid, aku pernah tengok Muhammad dan sahabatnya melakukan satu perkara yang dinamakan sebagai sembahyang, dan adanya pergerakan, perbuatan rukuk dan sujud, dan kita akan serang mereka pada saat mereka sedang melakukan perbuatan itu. Bila cubaan itu, usaha itu nak diserangnya Nabi pada masa merujuk kepada satu perbuatan namanya salat, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat salat khauf. Macam mana salat dalam keadaan darurat, yang depan rokok, belakang pegang senjata, yang belakang pula ada yang cover di depan. Kaedah pelaksanaannya umumnya dasarnya pada ayat ke-102 yang kita bacakan tadi. Bagaimana siapa yang di depan dan bagaimana yang belakang pegang senjata. Bila turunnya syariat salat khauf ini, membatalkan hasrat Khalid Al-Walid pada masa itu dan juga 200 tentera berkuda untuk pergi menyerang Nabi dalam keadaan sembahyang. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah laluan, tak masuk melalui jalan utama ke Makkah, mengubah laluan masuk ke Asy-Syumaisi di Hudaybiyah. Pelaksanaan itu kemudian perjalanan bukannya sehari dua, 8 hari, boleh dikatakan secara purata seminggu. Semangat ni nak masuk Makkah, lama dah tak datang Makkah. Mereka hijrah pada peristiwa awal selepas dapat ancaman, tentangan, pengusiran, dan bila kemuncak Nabi nak dibunuh oleh cubaan kelompok kabilah Quraisy. Sampai dekat Syumaisi, perjalanan 8 hari, bukannya 1 hari pergi balik, tak. Kalau nak balik kena seminggu lebih lagi. Semangatnya mereka nak melaksanakan umrah, tetapi penutupnya pada masa Asy-Syumaisi itu Nabi kata, kita kena balik.
dia takkan boleh masuk je. Nak datang boleh tahun depan. Itu pun selepas perjanjian Hudaibiyah dimeterai, yang para sahabat melihat perjanjian itu macam berat sebelah. Kata mereka, tak adil ya Rasulullah. Semuanya macam berpihak kepada mereka. Tapi pada masa itu para sahabat melihat perjanjian itu pada saat itu. Nabi melihat perjanjian itu pada jangka masa yang panjang. Di sini ada satu sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat dan membuat keputusan satu pada jangka masa yang panjang, dan Nabi melihat secara keseluruhan daripada banyak sudut sebelum Nabi bersetuju dengan perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang tak kecewa? Dah datang jauh-jauh, dah datang menempuh perjalanan dekat seminggu, tiba-tiba kena patah balik. Patah balik bukan sikit-sikit punya perjalanan. Sampai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita ni berada di pihak yang benar, mereka tu berada di pihak yang salah? Bala ya Umar, betul wahai Umar. Kenapa kita bersetuju dengan perjanjian ini? Tapi kita tengok selepas 3 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah, pencapaian itu sepatutnya nak dicapai kena makan masa berbelas tahun. Tapi Nabi dapat capai pencapaian itu dalam tempoh 3 tahun sahaja. Iaitu jumlah umat Islam naik mendadak daripada 3,000 menjadi 10,000, campur dengan 2,000 orang yang dah menyatakan kesediaan untuk memeluk agama Islam. Dalam tempoh 3 tahun, umat Islam naik mendadak daripada 3,000 kepada 12,000 orang. Pencapaian nak 9,000 ni patutnya nak dicapai kena makan masa berbelas tahun. Tapi Nabi dapat capai pencapaian ini dalam tempoh 3 tahun sahaja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan dapat melihat manusia masuk pada agama Allah dalam keadaan bukan seorang dua tetapi berbondong-bondong, dalam keadaan by group, masuk sedikit demi sedikit. Kepercayaan, keyakinan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada mujahadah dan juga kebijaksanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tersebut. Ceritanya tentang solat khauf, tapi di sebalik cerita tentang solat khauf itu ada banyak kejayaan yang dicapai. Pastinya dalam setiap pensyariatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada ayat-ayat Al-Quranul Karim, ada hikmah dan kejayaan yang mengiringi dalam setiap usaha yang dijalankan oleh Sayyidul Awwalin wal Akhirin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu. Yang kedua, ayat yang kita bacakan tadi juga menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu ibadah yang terikat dengan masa, iaitu namanya ibadah salat. Kita tengok dalam rukun Islam, kecuali mengucap 2 kalimah syahadah yang menjadi paksi kepada rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini semua ibadah yang terikat dengan masa. Sembahyang terikat dengan masa, puasa terikat dengan masa, zakat terikat dengan masa, haji paling istimewa sebab haji terikat dengan masa dan tempat, dua-dua. Kita kena pergi ke tempat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah datangkan bila disebutkan pada ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sembahyang itu ditetapkan kepada orang-orang yang beriman mengikut waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kat mana perincian ini? Dalam surah Al-Isra. Dalam suratul Isra ada satu ayat yang cerita tentang 5 waktu sembahyang. Kita tak akan jumpa dalam mana-mana surah, dalam mana-mana ayat Allah Subhanahu wa taala sebut daripada sembahyang zuhur sampai sembahyang subuh. Cuma ayat itu istimewa. Allah mulakan dengan sembahyang zuhur. Aqimis salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Ini ayat yang cerita tentang 5 waktu sembahyang. Ayat cerita tentang sembahyang termaktub pada surah ke-17 dalam Quran. Ayat cerita tentang sembahyang disebut oleh Allah pada surah ke-17 dalam Quran. Kita campurkan rakaat daripada subuh sampai ke Isya. Jumlah rakaat kesemua sekali kita ada 17 rakaat. Cerita tentang sembahyang Allah sebut pada surah ke-17 dalam Al-Quranul Karim. Apa panduan yang menjadikan kepada kita pengukuran masa? Kalau dulu tak ada jam, sekarang kita ada jam. Pukul berapa, Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa. Berpandukan kepada jam.
Dulu manusia bergantung harap kepada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Satu namanya matahari, yang kedua namanya bulan. Pengukuran pergerakan matahari, daripada situ dapatnya panduan waktu sembahyang. Daripada mulanya fajar sadiq, cahaya yang melintang di ufuk langit, naik kepada matahari tergelincir untuk sembahyang zuhur. Kemudian bayang-bayang yang sudah lebih panjang, matahari dah menuju kepada terbenam, asar. Matahari terbenam, maghrib, hilang cahaya matahari, isyak, berpandukan cahaya matahari. Pergerakan itu Allah datangkan untuk memberikan panduan kepada manusia. Satu tentang waktu, yang kedua pastinya tentang ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sembahyang itu adalah merupakan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat dan haji juga terlibat dengan ibadah, kecuali mengucap dua kalimah syahadah yang kita sebutkan tadi, yang ini bukan jangkaan manusia punya masa. Mengucap dua kalimah syahadah, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan manusia punya ketentuan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya ketentuan. Kalau seseorang itu nak dapat hidayah pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka dia akan dapat hidayah. Ini hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa juga keadaan, Nabi punya peranan, kita punya peranan menyambung sebahagian usaha yang pernah dijalankan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat untuk mengajak manusia kenal dengan Allah, beriman dengan Allah, dan kemudian sampai kepada peringkat tak ada sembahan yang lebih layak untuk disembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membolehkan manusia kenal dan sampai kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, dalam bab hidayah ini, ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah, ada orang yang tak dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah. Ini perkara pokok dalam ilmu tauhid apabila kita memahami dalam sifat iradahnya Allah, maha berkehendaknya Allah. Kehendak manusia sehebat mana pun takkan boleh mengatasi kehendak Allah yang maha berkehendak. Keinginan manusia yang begitu hebat takkan boleh mengatasi kehendak Allah yang mengatur segala kehendak mengikut apa yang Allah kehendaki. Contoh, orang yang Allah tak kehendaki untuk dapat hidayah, walaupun pada masa itu dia menyatakan, ya Allah aku beriman kepadamu, tapi saat itu sudah pun terlambat. Siapa? Firaun. Masa tenggelam, airnya sampai dekat kerongkong, pada masa itu dia nyatakan, ya Allah aku beriman kepadamu. Allah tanyakan dengan satu soalan, ayat 91 dalam surah Yunus, al-ana wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Hai Firaun, kata Allah, dalam sampai peringkat begini ke kamu baru nak nyatakan keimanan? Pada masa itu dia menyatakan aku beriman kepadamu ya Allah, tapi pada saat dia berada pada peringkat yang amat kritikal pada masa itu, tapi tidak dikehendaki oleh Allah, akhirnya ditenggelam. Tenggelam apa Allah sebut lepas itu? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kamu semua tenggelam kecuali engkau. Hari ini kami selamatkan engkau, kata Allah, ditimbulkan untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk ditunjukkan kepada orang-orang terkemudian. Ini dulu orang yang pernah mengaku menjadi Tuhan, ini dulu orang yang mencabar keagungan Allah, ini dulu orang yang melakukan kezaliman. Yang lain semua tenggelam, tetapi ditimbulkan oleh Allah untuk apa? Untuk ditengok oleh orang-orang yang terkemudian. Sampailah pada kita hari ini. Ini di antara orang-orang yang tak dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah. Jadi kita kalau mengajak orang kepada kebaikan, soal sama ada Allah beri hidayah ataupun tidak, itu baginya kita serahkan kepada Allah. Tetapi mengambil asbab adat dan asbab syariat, itu okey, tak ada masalah. Asbab adatnya dengan usaha mengajak, asbab syariatnya dengan doa pada Allah. Ya Allah, aku dah jalankan usaha, mudah-mudahan dia dapat hidayah, dia akan diberikan olehmu ya Allah. Sampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa kecewa bila dalam usaha dakwah Nabi pada peringkat awal yang ditolak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Susah hatinya Rasulullah bila tengok orang tak beriman. Allah kata, ya Muhammad, urusan hidayah ni bukan kau punya. Urusan hidayah ni aku yang bagi. Kamu cuma tunjukkan jalan,
bakinya aku yang menentukan sama ada mereka dapat ataupun tidak. Jadi ini paksi dalam rukun Islam, ada mengucap 2 kalimah syahadah, yang mana perkara ini yang menjadi asas kepada kita kedua-duanya, beriman kepada Allah dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cubalah kita berazam dalam hidup. Kalau dah pernah ada pengalaman, alhamdulillah. Kalau dah ada, tambah lagi. Kalau tak ada, cubalah sepanjang hayat kita ni, sebelum kita meninggal dunia, paling tidak ada seorang yang pernah kita bimbing untuk syahadah, bawa mereka kenal dengan Allah. Semula itu, seawal itu, kalau kita bimbing mereka untuk syahadah dan kemudian bimbing mereka masuk dalam agama, bermula saat dia mengucapkan syahadah itu, jariah pahala kita akan berterusan sampailah nanti akhir hayatnya. Kalau belum ada, usahakan. Kalau dah pernah ada, tambah lagi, supaya benda itu salah satu perkara yang menjadi asbab kebaikan yang banyak, dengan sebab kita membimbing mereka untuk kenal pada Allah dan kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi untuk menjalankan segala apa juga peraturan dalam Al-Quran dengan kebenaran, dan jangan berkompromi dengan orang-orang yang melakukan khianat. Kalau kita tengok ada satu peristiwa ketika mana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, masa Nabi nak menyampaikan kebenaran kepada kelompok kufar Quraisy di Makkah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila. Mereka ni cuba mempengaruhi Rasulullah supaya tak sampaikan, seolah-olah macam dia cakap pada Nabi, apa yang wahyukan kepada engkau tu tak payahlah sampaikan, simpan sajalah, nanti kita boleh jadi kawan, tak payah sampaikan kebenaran itu. Allah menyatakan, wa idzal lattakhadhuka khalila, wahai Muhammad, kalau kau ikut apa yang mereka cakap itu, nanti kamu akan jadi kawan dengan dia. Dia sukalah, dia tak suka Nabi sampaikan kebenaran. Apa yang Allah nyatakan jangan disampaikan, mempengaruhi. Yang kedua, wa in kadu la yastafizunaka minal ard. Ayatnya dua, perkataan ada dua. Satu la yaftinuk, satu lagi la yastafizunak. Tak berjaya buat Rasulullah begitu, mereka provokasi pula Nabi. Provokasi ni sampai Nabi rasa tak selesa, sampai Nabi rasa macam dipulaukan, disindir, diberikan kata-kata nista yang menyedihkan. Tapi tengok Allah kata, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah tidak kami teguhkan hati engkau wahai Muhammad, nescaya paling tidak nanti kamu mula cenderung kepada mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu, soal hidayah milik Allah, soal hati ni Allah punya. Hatta hati Nabi pun dijaga oleh Allah supaya tidak terpengaruh. Hati Nabi dijaga oleh Allah supaya tidak termakan provokasi dibuat oleh kelompok kufar Quraisy. Dan ini satu tempat yang menjadi rebutan di antara malaikat dan syaitan. Inilah tempat yang di mana akan mendapatkan nazrah, pandangan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat, dia datang jumpa Nabi pagi-pagi. Nabi tanya pada dia, apa soalan Nabi? Nabi kata, apa khabar iman kamu hari ini? Nabi tanya pada dia, bukan tanya sihat ke tidak. Dia kata, apa khabar iman kamu hari ini? Dia kata, ya Rasulullah, hari ini saya rasa iman saya luar biasa. Jarang-jarang ada orang sebut begitu kan. Dia boleh rasa iman, dia rasa ini luar biasa betul. Nabi kata, buktinya apa? Cakap saja tak boleh, buktinya apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya rasa masa saya sembahyang, saya macam diperlihatkan dengan kenikmatan syurga, diperlihatkan dengan keagungan makhluk engkau yang paling besar namanya Arash, dan aku diperlihatkan dengan kedahsyatan supaya aku lari daripada neraka. Disebutkan perkara ini pada Nabi. Dia kata iman dia tengah bagus. Jadi buktinya dia sebut perkara itu depan Rasulullah. Apa Nabi sebutkan? Nawwarallahu qalbak falzam. Hati engkau ni telah diberikan cahaya oleh Allah, maka jagalah baik-baik cahaya itu. Di kalangan kita ni semua adanya cahaya yang Allah berikan, tinggal lagi kita tak nampak. Yang menilai tetap datang dari Allah. Makin banyak kita terlibat dengan perkara-perkara kebaikan, Allah berikan satu cahaya.
dalam hati. Akhirnya cahaya itu menyebabkan kita mudah buat kebaikan, tertutup jalan kemungkaran, suka dengan majlis kebaikan, tak suka dengan perkara kemaksiatan. Hanya kadang-kadang dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui perkara-perkara kebaikan. Dan inilah bagaimana rahsia kehidupan para orang-orang saleh dan para alim ulama, bagaimana mereka sentiasa mengusahakan diri mereka ini supaya dikurniakan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam di kalangan ulama-ulama sufi kita sebutkan dengan cahaya ma'rifah. Makin mereka kenal, makin mereka dapat dekat. Banyaklah faktornya. Solat malam, baca Quran, duduk dengan orang saleh, tadabbur Quran, kita baca Quran, tengok makna dia. Kemudian buat perkara-perkara kebaikan. Jalannya banyak yang boleh kita ambil dalam beberapa perkara. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita cahaya itu, maka paling tidak ianya akan membuka beberapa pintu-pintu rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah taala, salah satu perkara kebaikan ini, kalau kita berniat buat perkara baik, selalu nak berniat. Buatnya belum tentu. Ada orang ni suka niat, saya berniat begini, tapi yang dia dapat buat sikit, tapi niatnya banyak. Setiap satu niat kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka kepadanya 70 pintu taufik. 70 pintu taufik. Ini besar. Taufik ni maksudnya kita dah tahu benda tu ganjarannya besar, tetapi dorongan untuk kita buat itu merupakan iringan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tutup pagi ini dengan satu cerita. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dulu, masa beliau jadi khalifah, ada seorang gubernur dekat Mesir, nama dia Amru Al-As. Amru Al-As ni, dia punya kepimpinan dia, nak kata sama tidak, tetapi mirip-mirip macam ketegasan kepimpinan Khalifah Sayyidina Umar. Dia ni dilantik oleh Sayyidina Umar di Mesir. Satu hari dia berjalan, dia nampak ada satu kawasan lapang, kawasan tanah lapang. Dia bercadang untuk mendirikan masjid di tempat itu. Tapi dekat penjuru tanah tu ada satu kotak rumah lah, kotak dan rumah. Ada seorang duduk dekat situ, dan orang itu merupakan orang Yahudi. Orang Yahudi. Dia pun pergilah dekat kawasan tanah tu, dia pergi dekat kotak tu, tengok ada rumah, ada pintu, dia ketuk. Dia kata, kamu dah lama duduk sini? Lama dah. Kamu boleh pindah tak? Kenapa kata Yahudi tu nak kena pindah? Tanah ni aku nak ambil, nak buat masjid. Kalau aku pindah, rumah ni roboh, aku nak pindah mana? Yang itu nanti aku urusan kemudian. Tapi yang penting robohkan dulu, kemudian nanti aku pergi gantikan. Aku bagi masa dalam beberapa tempoh. Yahudi ni tak nak pindah. Tak nak pindah dan tak nak dirobohkan rumahnya. Jadi dalam beberapa rundingan kedua jalan, tak jalan juga. Rundingan ketiga jalan, tak jalan juga. Akhirnya satu hari dia keluar dengan satu urusan, Yahudi ni balik tengok rumah dah tak ada. Betul-betul dirobohkan. Dah rata lah. Kata Yahudi ni, dia datang jumpa dengan Gubernur Amru Al-As. Aku kan dah cakap, aku tak nak pindah, aku tak nak roboh. Yang kau robohkan kenapa? Ini kuasa aku selaku Gubernur. Aku nak runtuhkan, nak buat tanah ni untuk diwakafkan buat masjid. Yahudi ni kata, tak apalah, mau macam mana? Tak boleh settle dengan kau. Aku nak pergi jumpa Khalifah Umar. Bukan sikit-sikit punya perjalanan daripada Mesir nak pergi ke Madinah. Kata Amru Al-As, nak pergi, nak mengadu-ngadu. Nanti balik kita tengok. Dia pun siapkan bekalan, pergi ke Madinah. Jauh ni. Bukannya hantar email, tak. Jauh jalan. Tak hantar laporan. Ni nak report fizikal punya. Pergi menempuh perjalanan berhari-hari, akhirnya sampai kat Madinah. Dia kata, aku ni sampai Madinah punyalah confident level yang agak tinggi. Dengan tak tanya orang, Sayyidina Umar pun dia tak pernah jumpa. Nak tanya rumahnya kat mana. Tiba-tiba dia nampak ada seorang, dia sampai Madinah ni, dia nampak ada seorang tengah berbaring di bawah pokok kurma. Aku nak tanyalah, ini mungkin pekerja ladang kurma ni. Nak tanya dia lah. Sampai-sampai dia tengok ada orang tengah duduk berbaring bawah pokok kurma. Tuan, nak minta tanya sikit. Ya, orang yang tengah baring itu pun duduk. Ya, nak cari siapa? Kata dia, boleh tunjukkan aku tak istana Khalifah Umar kat mana? Dia beranggapan Khalifah ni duduk kat istana lah.
Kamu ada apa hal nak jumpa dia? Orang yang tengah baring nanti duduk, dia tanya, kamu ada apa hal nak jumpa dia? Saya ni nak mengadu masalah saya ni. Gubernur ni dekat Mesir buat hal ni, rumah saya kena roboh. Rumah saya kena roboh. Saya tak nak kena roboh, saya tak nak kena pindah, dirobohkan juga rumah saya. Saya nak jumpa khalifah, nak mengadu dengan dia. Kamu nak suruh khalifah tu buat apa? Kata lelaki ni, saya nak supaya keadilan saya tertegak berdasarkan hukum Allah. Saya tak nak kena khianat. Dia tahu dia orang Yahudi, tapi dia tahu pemerintahannya macam mana. Orang yang bercakap tu kata, yang kau tengah bercakap dengan orang ni, yang kau bercakap ni, akulah Umar. Allah pula. Rupanya yang baring bawah pokok tu Sayyidina Umar lah tu. Dia bercakap, lah kau khalifah rupanya. Mana istana kau? Kata dia, mana aku ada istana? Inilah tempat aku berteduh bawah pokok kurma. Sayyidina Umar dengar Amr al-As buat keputusan begitu, dia pun cakap beginilah, kamu nampak ada longgokan sampah kat depan tu? Nampak? Kamu pergi tengok kat sana, ada satu serpihan tulang unta bawa sini. Kata Yahudi ni, masalah rumah aku kena roboh, apa kena mengena pula sampah dengan tulang unta pula ni? Pergilah, kata Sayyidina Umar, aku nak selesaikan ni. Dia pun pergi kat sana, ambil tulang unta tu bawa sini. Ada satu serpihan tulang unta, bawa pada Sayyidina Umar. Nah, ini tulang untanya. Sayyidina Umar keluarkan satu pedang. Pedang Sayyidina Umar yang digariskan pada tulang itu, satu garisan. Sekarang ni bawa balik tulang ni, pergi tunjuk dengan gubernur kamu. Pening juga dia, datang sekejap, nak minta selesaikan tuntut bela rumah kena roboh. Kena cari tulang unta, Sayyidina Umar gariskan, dia bawa balik semua. Kata dia, tak apalah, tak faham dia. Jadi balik, perjalanan bukannya sekejap, lama, balik semula. Sampai dekat Mesir, jumpa balik dengan Amr al-As, gubernur itu. Kata dia, tuan, saya dah jumpa Khalifah Umar. Dan Umar pesan apa? Dia tak ada pesan apa-apa, dibaginya. Dibagilah, tulang unta tu ada satu kesan garisan pakai pedang. Hadirin hadirat, Amr al-As pegang tulang unta tu, gigil tu. Gigil, lagilah Yahudi tu pening. Mula-mula kena cari tulang unta, kena garis pula. Bagi Amr al-As pula menggigil pula, pegang tulang unta tu. Lagi dia pening. Kenapa ni, apa yang berlaku ni? Dia tak faham. Amr al-As pegang tulang unta tu, menggigil dia. Lalu dia tanya, kenapa kau menggigil? Ini kan tulang unta. Khalifah Umar cuma gariskan pakai pedang. Kata Amr al-As, kau tahu tak apa maksud di sebalik ini? Maksud, kata Amr al-As, Sayyidina Umar tak ada tulis surat kepada aku. Sayyidina Umar cuma bagi aku satu garisan pakai pedang dekat tulang unta ni, dengan maksud, kalau engkau tidak luruskan pentadbiran engkau mengikut hukum Allah, aku akan luruskan pentadbiran engkau dengan pedang aku. Itu maksudnya. Untuk menggigil pegang itu, ini Sayyidina Umar punya bahasa isyarat. Kita kalau bagi macam itu memang tak faham-faham apa maksud. Kalau nak bagi bahasa isyarat, berikan kepada dia, kuih ni dah terpotong. Apakah maksudnya? Rupanya maksudnya, kata yang kawan tukang bagi ni kan tak cakap, jangan habiskan. Oh, ini bagi dua lah ni, dah dia bedal juga. Kita mana nak faham bahasa isyarat yang sedemikian? Ini zaman dulu punya kehebatan, menegakkan hukum Allah pakai bahasa isyarat je. Sayyidina Umar cuma gariskan satu dekat tulang unta. Kata Amr al-As, ini kalau aku tak luruskan pentadbiran ini, Sayyidina Umar tegur dia tadi, walaupun datangnya Yahudi. Ini kehebatan Sayyidina Umar pada masa itu. Kalau aku tak luruskan pentadbiran aku, maka aku akan diluruskan oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar luruskan pentadbiran aku nanti dengan pedangnya. Oh, itu kritikal. Waktu dia pegang tu, gigil. Jadi lepas dia cakap perkara itu, akhirnya Yahudi itu pun rasa menggigil juga. Seram juga ya, takut juga ya. Hadirin-hadirat, apa jadi lepas itu? Yahudi ini datang kepada Amr al-As, melihat kecerdikan dan hikmah Sayyidina Umar, melihatkan Amr al-As yang patuh. Kata dia, ya Gubernur Amr al-As, bayangkan aku. Akhirnya dia apa jadi? Rumah kena roboh, tanah dia nak kena buat masjid. Dia tengok khalifah punya akhlak, tengok macam mana pendekatan Amr al-As. Akhirnya dia datang kepada Amr al-As, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dia hanya kerana melihat perbuatan itu. Jadi nak menegakkan hukum Allah dengan kaedah yang begitu bijaksana, Allah kata pada ayat yang ke-105 tadi, jangan menjadi orang-orang yang berkhianat, jangan bersama-sama dengan orang-orang yang menentang pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah sedikit yang dapat kita kongsikan pada pagi ini daripada ayat 102 sehingga pada ayat 105. Mudah-mudahan sebab kita hadir pada pagi ini dalam bulan Muharram, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa melimpahkan pandangan kemuliaannya kepada kita, pandangan keredaan, keafiatan, keampunan, dan mudah-mudahan segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sukar diberikan kemudahan, yang ada masalah sebelum ini tak selesai, moga-moga Allah bantu untuk kita selesaikan. Dan mudah-mudahan kehidupan kita akan sentiasa berpandukan di bawah naungan sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimad du'afa wal yatama wal fuqara wal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu